ओम शांति 27/6/2020 ईश्वरीय महावाक्य बाबा कहते मिठे बच्चे एबे तुमे माने नुआ संबंध को जाउछ सेथिपाई एठाकार कर्मबंधन युक्त संबंध को भूली कर्मातीत हेबार पुरुषार्थ कर। एबे तुमे माने नुआ संबंध को जाउछ सेथिपाई एठाकार कर्मबंधन युक्त संबंध को भूली कर्मातीत हेबार पुरुषार्थ कर। प्रश्न बाबा केउ पिलामानकर बाहा करिथांती सबुठारु अधिक स्नेह काहाकु देइथांती? बाबा केउ पिलामानकर बाहा करिथांती सबुठारु अधिक स्नेह काहाकु देइथांती? उत्तर बाबा गरीब पिलामानकर बाहा करिथांती कहिथांती बाहा दारिद्र्य अवस्था बाहा आराम रे 2 खंड रुटी खाओ अधिक लालसा रख नाही। गरीब पिलामाने बाबांकु स्नेहरे मने पकाई थांती। बाबा अपाठुआ पिलामानकु देखि खुशी होइथांती काहेकि ना सेमानकु पूर्वरु पढ़िथिबा ज्ञानकु भूलिबार कष्ट करिवाकु पड़ी न थाए। ओम शांति एबे बाबांकु पिलामानक प्रति प्रतिदिन कहिबाकु दरकार पड़ु नहीं जे निजको आत्मा भाव आत्म अभिमानी हुओ अर्थात देही अभिमानी हुओ शब्द एका ना। बाबा कहउछंती निजको आत्मा भाव आत्मारे ही 84 जन्मर पाठ रहिछि। गोटिए शरीर नहीं अभिनय करिला पुणी सेही शरीर विनाश होई जाए किंतु आत्मा तो अविनाशी अटे। तुम मानकु एही ज्ञान एबे ही मिलुछि आउ काहाकु एही कथा जणा नाही। एबे बाबा कहउछंती चेष्टा कर जेते पारुछ बाबांकु मने पकाओ। कर्म धंदारे लागी गले तो एते मने पकाई परिबो नाही तेणु घर गृहस्थरे रही कमल पुष्प समान पवित्र हुओ पुणी जेते पारुछ मते मने पकाओ। एपरि नुहे जे आमको निष्ठारे बसिबार अछि। निष्ठा अक्षर मध्य भूल अटे। वास्तव रे जोग ही कहिबा यथार्थ अटे। केउठारे मध्य थाओ बाबांकु मने पकाओ। मायार तोफान तो बहुत आसीबो काहाकु कोन मने पड़िबो काहाकु कोन तोफान निश्चित आसीबो पुणी सेही समय रे ताठारु दूर रे रहिबाकु पड़िबो। एठारे बसी थाई मध्य माया बहुत हैरान करिबो। एहा तो युद्ध अटे जेते हालुका हेबो सेते बंधन कम हेबो। प्रथमे तो आत्मा निर्बंधन अटे। जन्म नेला परे माँ बापांक आड़कु बुद्धि जाई थाए पुणी स्त्री को ग्रहण करिथांती। जेउ वस्तु सामना रे देखा जाउ नथिला से पुणी सामना रे नजर रे आसी जाए पुणी संतान जन्म हेले सेमाने मध्य मने पड़िबे। एबे तुम समस्तंकु एहा भूली जिबार अछि। एकमात्र बाबांकु ही मने पकाइबार अछि। एथिपाई ही बाबांकर महिमा रहिछि। तुमर माता पिता आदि सबु किछि से ही अटंती तांकु ही मने पकाओ। से तुमको भविष्यत पाई सबु किछि नुआ देई थांती नुआ संबंध रे नेई आसी थांती। संबंध तो सेठारे मध्य रहिबो ना। एपरि नुहे जे कौनसी प्रलय होई जिवो तुमे गोटिए शरीर छाड़ी पुणी आउ गोटिए नेउछ। जेउ माने बहुत भल सेमाने निश्चित उच्च कूलरे जन्म नेबे। तुमे एबे भविष्य 21 जन्म पाई ही पढ़ुछ। पाठ पढ़ा समाप्त हेला परे प्रारब्ध भोग करिबा आरंभ करिबो। स्कूल रे पाठ पढ़ी उत्तीर्ण होई थांती ना। तुमे माने मध्य शांति धामरु सुख धाम को उत्तीर्ण हेउछ। एही छी छी दुनियारू मुक्त होई जाउछ। एहार नाम ही अटे नर्क। सत्य युग को कहा जाए स्वर्ग। एठारे मनुष्य केते घोर अंधकार रे अछंती। जेउ माने धनवान अटंती से माने मने करंती आम पाई एही ठारे ही स्वर्ग किंतु स्वर्ग नुआ दुनिया रे होई थाए। एही पुराना दुनिया तो विनाश होई छिबो। जिए कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करिथिबे सेमाने कोन धर्मराजपुरी रे दंड खाइबे? स्वर्ग रे तो दंड न थाए। सेठारे गर्भ मध्य महल परि सुखदायी अटे
କୌଣସି ଦୁଃଖର କଥା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ଗର୍ଭ ଜେଲ୍ ଅଟେ, ଯେଉଁଠି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ତୁମେ କେତେଥର ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହୋଇଛ, ଏହାକୁ ସ୍ମରଣ କରିଲେ ମଧ୍ୟ ସାରା ଚକ୍ର ସ୍ମୃତିରେ ଆସିବ। ଏହି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଥା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅଟେ। ଏହା ଭୁଲିଯିବା ଦ୍ୱାରା, ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ମାୟା କ୍ଷତି କରି ଦେଇଥାଏ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ମେହନତ। ବିନା ମେହନତରେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି, ବାବା ମୁଁ ଅପାଠୁଆ, କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ। ବାବା ତ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଏଠାରେ ତ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଥିବା ସବୁ ଜ୍ଞାନକୁ ଭୁଲିବାକୁ ହେବ। ଏଠାରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଶରୀର ନିର୍ବାହ ଅର୍ଥେ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ଜାଣିଛ ନା, ଏହା ସବୁ ସମାପ୍ତ ହେବାର ଅଛି। ଯେତେ ପାରୁଛ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ 2 ଖଣ୍ଡ ରୁଟି ଖୁସିରେ ଖାଅ। ବାଃ, ଏଇ ସମୟର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଅବସ୍ଥା। ବାଃ, ଆରାମରେ 2 ଖଣ୍ଡ ରୁଟି ଖାଇବାର ଅଛି। ଅଧିକ ଲାଳସା ରଖ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ମିଳୁଛି କେଉଁଠୁ? ଚିନି ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ମିଳିବ ହିଁ ନାହିଁ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବା କରୁଛ, ତେଣୁ ତୁମକୁ ସରକାର ଦେଇଦେବ। ସେମାନେ ତ କିଛି ବି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ହଁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କୁ ବୁଝାଅ କି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ମାତା ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ପଠାଇବାକୁ ହେବ। ଏଠାରେ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଦେଇଥାନ୍ତି କି ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ବାଧ୍ୟତାରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେପରି ସାହୁକାର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଠାଏ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଗରିବ ହୋଇଥିବ ତ ଅଳ୍ପ ବହୁତ କିଛି ଦେଇଦେବ। ଚିନି ଆଦି ଆସିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଗ କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ନ ରହିବା କାରଣରୁ, ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିବା କାରଣରୁ କୌଣସି କାମ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏହି କାମ ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ଏତେ ହେବ ନାହିଁ, ଯେତେ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବ। ଯୋଗବଳ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ମାୟା ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ଏକଦମ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥାଏ। ପହିଲମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ଧରିଥାଏ। ଭଲ ଭଲ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଚାରୀ ବସିଥାଏ। ଗ୍ରହଚାରୀ ବସିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଯୋଗର ଅଭାବ। ଗ୍ରହଚାରୀ କାରଣରୁ ହିଁ ନାମ ରୂପରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ସତ୍ୟାନାଶ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ଉଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ତେବେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଧ୍ୟାନଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ, ଆଉ ଜ୍ଞାନଠାରୁ ଯୋଗ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ଅଧିକ ଧ୍ୟାନରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ମାୟାର ଭୂତମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶତା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏପରି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଫାଲତୁ ଧ୍ୟାନରେ ଯାଇଥାନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ତ ବାବାଙ୍କର ମୁରଲୀରୁ ମିଳୁଛି। ବାବା ସର୍ବଦା ସାବଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ କୌଣସି କାମର ନୁହେଁ। ମାୟା ବହୁତ ପ୍ରବେଶତା ହୋଇଥାଏ। ଅହଙ୍କାର ଆସିଯାଏ। ଜ୍ଞାନ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ଜ୍ଞାନଦାତା ଶିବବାବା ଅଟନ୍ତି। ମମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଏଠାରୁ ମିଳୁଥିଲା ନା। ସିଏ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ମନ୍ମନା ଭବ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ଦୈବୀଗୁଣ ଧାରଣ କର। ନିଜକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ ଦୈବୀଗୁଣ ଧାରଣ କରୁଛି ତ? ଏହିଠାରେ ହିଁ ଦୈବୀଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାର ଅଛି। କାହାକୁ ଦେଖ, ତାଙ୍କର ଏବେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ଖୁସିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ କ୍ରୋଧର ଭୂତ ଆସିଯାଇଥାଏ। ପୁଣି ସବୁ ଶେଷ। ପୁଣି ସ୍ମୃତି ଆସିଥାଏ ଯେ ଏହା ତ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଦେଲି। ପୁଣି ସୁଧୁରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଘଡ଼ି ଘଡ଼ିର ଘଡ଼ିଆଳ ଅର୍ଥାତ୍ କୁମ୍ଭୀର। ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଏବେ ଦେଖ ବହୁତ ମିଠା। ବାବା କହିବେ ଏପରି ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବେ। ପୁଣି ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କଥାରେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି। କ୍ରୋଧ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା କରିଥିବା ସମସ୍ତ ରୋଜଗାର ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଏବେ ରୋଜଗାର ହେଲା, ଏବେ ଏବେ କ୍ଷତି ହେଲା। ସବୁ କଥା ଯୋଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି।
ଜ୍ଞାନ ତ ବଡ଼ ସହଜ ଅଟେ, ଛୋଟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ ପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯିଏ ଯେପରି ଅଟେ ମୋତେ ଯଥାର୍ଥ ରୂପରେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବିବା, ଏହିପରି ଭାବରେ ଛୋଟ ପିଲା କ'ଣ ସ୍ମୃତିରେ ରହିପାରିବ? ମରିବା ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, କିନ୍ତୁ ମନେ ପକାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ କେହି ତାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କେହି ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ନା ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ। ପରମ୍ପରାରୁ ଋଷିମୁନି ଆଦି ସବୁ କହି ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାକୁ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ସେମାନେ ତ ତଥାପି ସତୁଗୁଣୀ ଥିଲେ। ଆଜିର ତମୋ ପ୍ରଧାନ ବୁଦ୍ଧି କିପରି ଜାଣିପାରିବେ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ରାଜାରାଣୀ ହିଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଜାମାନେ ପୁଣି କିପରି ଜାଣିବେ? କେହି ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ କେବଳ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଜାଣୁଛ। ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ବି କେହି ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି। କହିଥାନ୍ତି ବାବା ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଆଡ଼େ ବି ଯାଅ, କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ରୋଜଗାର ହୋଇପାରିବ। ତୁମେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ନିରୋଗୀ ହେଉଛ। ଏପରି ବାବାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ମନେ ପକାଇବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ମାୟା ଭୁଲାଇ ତୋଫାନ ମଧ୍ୟକୁ ନେଇ ଆସିଥାଏ। ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ହେବ। ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବାର କଥା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଅଟେ। ଏହା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେବାର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଅଟେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅଟେ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଛ, ଗୋଟିଏ ଘରେ ତୁମେ କହିଥାଅ ମୁଁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗୀ ଅଟେ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ କିମ୍ବା ପିଲାମାନେ କଳିଯୁଗୀ ଅଟନ୍ତି। କେତେ ଫରକ ଅଟେ। ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଘରେ ରହି ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଫୁଲ ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ। ଏହା ହେଉଛି ଅନୁଭବର କଥା। ବାସ୍ତବରେ ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ହିଁ ମେହନତ ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ଘରେ ଜଣେ ହଂସ ତ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବଗ। ପୁଣି କେହି ତ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି। କେବେ ବିକାରୀ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଆସିନଥାଏ। ସାଥିରେ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ରହିଥାନ୍ତି, ସାହସ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମିଳିବ। ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ନା? କେହି କେହି ତ ଦେଖ ବିକାର ପାଇଁ କେତେ ମାରିଥାନ୍ତି, ଝଗଡ଼ା କରିଥାନ୍ତି। ଅବସ୍ଥା ସେହିପରି ହେବା ଦରକାର, ଯାହାକି ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ କେବେ ଅପବିତ୍ର ହେବାର ବିଚାର ନ ଆସୁ। ବାବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ହେଉଛୁ। ଶ୍ରୀ ଅର୍ଥ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଥାନ୍ତି ନମ୍ବର 1 ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ 2 ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବେ ମିଳୁଛି। ଏହି ଈଶ୍ୱରୀୟ ସଭାର କାଇଦା ଅଟେ। ଯାହାକୁ ଜ୍ଞାନରତ୍ନର ସମ୍ମାନ ରହିଛି, କେବେ ହାଇ ମାରି ନଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଗରେ ବସିବା ଦରକାର। କେହି କେହି ସନ୍ତାନ ବାବାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସି ମଧ୍ୟ ଢୁଳାଇଥାନ୍ତି, ହାଇ ମାରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ଯାଇ ବସିବା ଦରକାର। ଏହା ପିଲାମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରୀୟ ସଭା ଅଟେ। ପରନ୍ତୁ କେହି ବ୍ରାହ୍ମଣୀମାନେ ଏଭଳିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏମିତି ତ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଧନ ମିଳୁଛି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମହାବାକ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅଟେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ତୁମେ କହୁଛ ବାବା ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଆସିଛୁ ବେହଦ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ। ମିଠା ମିଠା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବା ବାରମ୍ବାର ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏହା ଛି ଦୁନିଆ ଅଟେ। ତୁମର ଏବେ ବେହଦ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ ହେଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଦୁନିଆରେ ତୁମେ ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛ ତାହା କାଲିକୁ ନଥିବ। ମନ୍ଦିର ଆଦିର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଣା ବସ୍ତୁ ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ପୁରୁଣା ବସ୍ତୁର କେତେ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି। ବାସ୍ତବରେ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ଆସିବି ନାହିଁ, ତେବେ ତୁମେ ରାଜ୍ୟପଦ କିପରି ନେବ?
ଯାହାଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି ସେମାନେ ଆସି ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୋଟିକରେ ଗୋଟିଏ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ କୌଣସି କଥାରେ ସନ୍ଦେହ ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭୋଗ ଆଦିର ମଧ୍ୟ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଜ୍ଞାନ ଓ ଯୋଗର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆଉ କୌଣସି କଥାରେ ତୁମର ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। କେବଳ ଦୁଇଟି କଥା, ଅଲଫ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବା ଏବଂ ବେ ଅର୍ଥାତ୍ ବାଦଶାହୀ, ସତ୍ୟଯୁଗୀ ରାଜତ୍ୱ। ଅଲଫ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି। ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଉପରକୁ ଇସାରା କରିଥାନ୍ତି ନା? ଆତ୍ମା ଇସାରା କରିଥାଏ ନା? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତୁମେ ମୋତେ ମନେ ପକାଉଛ। ତୁମେ ସବୁ ମୋର ପ୍ରେମିକା ଅଟ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଛ। ବାବା କଳ୍ପକଳ୍ପ ଆସି ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରଙ୍କୁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହିଥିଲେ, କେବଳ ଏହା ବୋର୍ଡ଼ରେ ଲେଖିଦିଅ ଯେ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ବେହତ୍ର ବାବା କିପରି ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ତାହା ଆସି ବୁଝ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବାର ଅଛି ତ ଆସି ବୁଝ। ଘରେ ବୋର୍ଡ଼ ଲଗାଇ ଦିଅ। 3 ପାଦ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ତୁମେ ବହୁତ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିପାରିବ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ନିରୋଗୀ ହେବ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜତ୍ୱ ମିଳିବ। ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ କହିବ ଯେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଅଟେ। ଆଜିକାଲି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଲଜ୍ଜା ଆସୁଛି, କାହିଁକି ନା ନର୍କବାସୀ ଅଟନ୍ତି। ନିଜେ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଆମର ପିତା ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଲେ। ତେବେ ତୁମେ ନର୍କବାସୀ ଅଟ ନା? ଯେବେ ମରିବ ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ। କେତେ ସହଜ କଥା ଅଟେ। ଯିଏ ଭଲ କାମ କରିଥାନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କହିଥାନ୍ତି, ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ମହାଦାନୀ ଥିଲେ। ଇଏ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ କେହି ବି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ନାଟକ ଶେଷ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଲାଗିବ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ କଳାକାର ଏଠାକୁ ଆସିଯିବେ, ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରିବେ। ଶିବଙ୍କର ବରଯାତ୍ରୀ କହିଥାନ୍ତି ନା, ଶିବବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ସବୁ ଆତ୍ମା ଯିବେ। ମୂଳ କଥା ହେଲା, ଏବେ 84 ଜନ୍ମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଏବେ ଏହି ଶରୀର ରୂପୀ ଜୋତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେପରି ସର୍ପ ପୁରୁଣା କାତି ଛାଡ଼ି ନୂଆ ନେଇଥାଏ, ସେହିଭଳି ତୁମେ ନୂଆ ଶରୀର ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ନେବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି। ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଶରୀର ଅଟେ। ଆମେ ଏପରି ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଶରୀର ନେବା। କହିଥାନ୍ତି ନା, ମୁଁ ତ ନାରାୟଣ ହେବି। ଏହା ତ ସଢ଼ି ଯାଇଥିବା ଛି ଛି ଶରୀର ଅଟେ। ଏହାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ି ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯିବା। ଯଦିଓ କହୁଛ ଯେ ଆମେ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେଉଛୁ, ତେବେ ଏହାକୁ ମନେ ପକାଇ ଖୁସି କାହିଁକି ମିଳୁନାହିଁ? ଏହି ସତ୍ୟ ନାରାୟଣର କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ। ଯାହା କହୁଛ ତାହା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ କରି ଦେଖାଅ। କହିବା କରିବା ସମାନ ହେବା ଦରକାର। କର୍ମଧନ୍ଦା ଆଦି ମଧ୍ୟ କର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ହାତରେ କାମ କର, ହୃଦୟ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହୁ। ଯେତେ ଯେତେ ଧାରଣା କରିବ, ସେତେ ତୁମ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଜ୍ଞାନର ଧାରଣା ଆଧାରରେ ତୁମେ କେତେ ଧନବାନ ହେଉଛ। ଏହା ଅଟେ ରୁହାନୀ ଜ୍ଞାନ। ତୁମେ ଆତ୍ମା ଅଟ। ଆତ୍ମା ହିଁ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ କହିଥାଏ। ଆତ୍ମା ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥାଏ। ଆତ୍ମା ହିଁ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ, 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 ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ପୁରୁଣା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନ ଦେଖିଲା ପରି ରହିବାକୁ ହେବ। ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବା ପାଇଁ କହିବା ଏବଂ କରିବାକୁ ଏକ ସମାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ପୁରୁଣା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନ ଦେଖିଲା ପରି ରହିବାକୁ ହେବ। ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବା ପାଇଁ କହିବା ଏବଂ କରିବାକୁ ଏକ ସମାନ କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନର ସମ୍ମାନ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଏହା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ରୋଜଗାର। ଏଥିରେ ହାଇ ମାରିବା
କିମ୍ବା ଢୁଳାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନାମ ରୂପର ଆକର୍ଷଣ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ। ସାଥୀ ଏବଂ ସାକ୍ଷୀ ପଣିଆର ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ସଦା ସଫଳତା ମୂରତ ହୁଅ। ସାଥୀ ଏବଂ ସାକ୍ଷୀ ପଣିଆର ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ସଦା ସଫଳତା ମୂରତ ହୁଅ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କର ସାଥିରେ ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଆପେ ଆପେ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ବାବା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାଥୀ ହୋଇ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ପାଠ କରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସାଥୀ ସ୍ୱୟଂ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ଆପେ ଆପେ ସଫଳତା ମୂରତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ସାଥୀ ହେବାର ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି, କ୍ଷଣିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ତ ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାଥୀ ହୋଇଯାଇଛ। ତେଣୁ ଏହି ଖୁସି ଏବଂ ନିଶାରେ ରୁହ ଯେ ଯାହା ପାଇବାର ଥିଲା ତାହା ପାଇଗଲି। ସ୍ଲୋଗାନ। ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପର ଚିହ୍ନ ହେଲା ମନ ଉଦାସ ଏବଂ ଖୁସି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ। ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପର ଚିହ୍ନ ହେଲା ମନ ଉଦାସ ଏବଂ ଖୁସି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।